قوموں کی حالت تب تک نہیں بدلی جاتی ہے جب تک وہ قوم خود اپنے لیے کھڑا نہ ہو۔ 2014 سے پہلے یہاں پہ شاید مائنورٹیز ہوا کرتی تھی، 2014 کے بعد یہاں پہ مائنورٹیز نہیں ہے بلکہ اوپریسڈ ہے، مستضعفین ہے۔ ہر ایک مائنورٹی اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ ہم سبھی کو اس دلت کے لیے بھی، اس آدیواسی کے لیے بھی، اس سکھ کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی اور اس مسلمان کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اور وہ کھڑے ہونے کی جگہ یہ اے سی میں نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ ہے۔ ہاتھرس میں ساری اپوزیشن چلی گئی اور جانا بھی چاہیے تھا، مگر اس کے بعد جب بلڈوزر دلی میں مسجدوں پہ چلا، وہ اب اپوزیشن دلی کے ان مسجدوں کے آس پاس کہیں دکھی نہیں، وہ لیڈرشپ کہیں دکھی نہیں۔ آپ کو سڑکوں پہ کھڑا ہونا ہے، ہر اس مسجد کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے، ہر اس گھر کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے، ہر اس دلت کے گھر پہ جا کے کھڑا ہونا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ایک قوم کے ساتھ لنچنگ کی گئی، ایک قوم پہ بلڈوزر چلایا گیا جموں کشمیر کی پوری قوم پہ بلڈوزر، انسٹیٹیوشنل بلڈوزر چلایا گیا، پورا ہندوستان خاموش تھا۔ سوال بھی اچھا ہے کہ ملک کی سیاسی حالات کس طرح کے ہیں، ہمارے چیلنج کیسے ہیں اور اس کے لیے لاحق عمل کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے جواب دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموں کی حالت تب تک نہیں بدلی جاتی ہے جب تک وہ قوم خود اپنے لیے کھڑا نہ ہو، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑے نہ ہو۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہر قوم اپنی حالات بدلنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو کبھی مایوس نہیں کیا، حالات بدلے، ان کے حق میں بدلے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے حالات کو سمجھے اور جرأت مندی سے خداوند تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنے حالات کے سدھار کے لیے اٹھے، کوشش کرے، آواز اٹھائے، قدم اٹھائے، اقدام کرے۔ اس وقت ملک میں ووکیبلری چینج ہونی چاہیے۔ 2014 سے پہلے یہاں پہ شاید مائنورٹیز ہوا کرتی تھی، 2014 کے بعد یہاں پہ مائنورٹیز نہیں ہے بلکہ اوپریسڈ ہے، مستضعفین ہے۔ ہر ایک مائنورٹی اپنی حیثیت کھو چکی ہے، ان کو اوپریس کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو۔ آپ ان 10 سالوں میں دیکھیں ہر جگہ یہ اوپریسڈ ہے۔ اگر اوپریسڈ ہے تو مجھے ایک امید ملتی ہے، مستضعف جب ہوتے، اوپریسڈ جب ہوتے، ان کے ساتھ خداوند تعالیٰ ہوتا ہے، اس سے بڑی طاقت کی آپ کو کہیں پہ ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر پوزیشن آپ کی نہیں ہو سکتی ہے مائنورٹیز کی۔ مائنورٹی ہونا ایک وہ کوزی پوزیشن ہے، ایک آرام دہ پوزیشن ہے، کوئی بہتر پوزیشن نہیں ہے۔ اوپریسڈ ہونا میری نظر میں بہترین پوزیشن ہے، کیونکہ اللہ خداوند تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ایک اوپریس کی مدد کے لیے۔ تو بس آپ کوشش کریں، کوشش یہ کریں کہ مستضعفین کے حق کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب بھی آپ مستضعفین کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، خداوند تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود تیار کریں۔ تو جب ہم مستضعفین کی بات کرتے ہیں، جیسے خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ میری مدد کرو، حالانکہ خداوند تعالیٰ خالق ہے، کل ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر قوت کا خالق ہے، انہیں ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مگر عجیب ہے کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ خدا کی مدد کرو گے خدا آپ کی مدد کرے گا۔ خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، عجیب بات ہے۔ مگر پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ خداوند تعالیٰ جب ان مستضعفین کی طرف اشارہ کرتے کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ میرے لیے مدد ہے، خداوند تعالیٰ کے لیے مدد، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے لیے مدد ہے، میرے لیے کھڑے ہوئے میں تمہاری مدد خود کروں گا۔ پس چاہے وہ دلت ہو جس کو دلت ہونے کی وجہ سے اوپریس کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو جس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے زیادتی کی جاتی ہے، چاہے وہ بلڈوزر کی شکل میں ہو، چاہے وہ جیلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ لنچنگ کی شکل میں ہو، ہم سبھی کو اس دلت کے لیے بھی، اس
आदिवासी के लिए भी, उस सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, और उस मुसलमान के लिए भी खड़ा होना है। और वो खड़े होने की जगह ये एसी में नहीं है, वो सड़कों पे है, वो कमरों में नहीं है। मुझे एक वाक़ा याद आता है, हम कश्मीर में, मैं ज़ाती तौर पे इस तरफ मेरी तवज्जो गई थी, हाथरस में सारी अपोजिशन चली गई और जाना भी चाहिए था, जाना भी चाहिए था। मगर उसके बाद जब बुलडोज़र दिल्ली में मस्जिदों पे चला, वो अब अपोजिशन दिल्ली के उन मस्जिदों के आसपास कहीं दिखी नहीं, वो लीडरशिप कहीं दिखी नहीं। तो अगर हम एक तबके की हिमायत के लिए जा सकते हैं, उसी तरह से हमें दूसरी तबके की हिमायत के लिए उसी तरह से सड़कों पे खड़ा होना है। मुसलमान को दलित के लिए खड़ा होना है, दलित को मुसलमान के लिए खड़ा होना है, हिंदू को मुसलमान के लिए खड़ा होना है, मुसलमान को हिंदू के लिए खड़ा होना है, ईसाई को, सिख को, मुसलमान को, दलित को एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। और मैं फिर से दोहराऊंगा, खड़ा होना माइक के सामने, एसी कॉन्फ्रेंस हॉल्स में, पार्लियामेंट में खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे शायद आप इब्तिदा करें, मगर वो इख्तिताम नहीं है। आपको सड़कों पे खड़ा होना है, हर उस मस्जिद के सामने खड़ा होना है जहाँ पे बुलडोज़र चलता है, हर उस घर पे के सामने खड़ा होना है जहाँ पे बुलडोज़र चलता है, हर उस दलित के घर पे जाके खड़ा होना जिसके साथ ज़्यादती होती है। तो ये लिंचिंग हो, बुलडोज़र हो, हमें इस सब के खिलाफ खड़ा होना है। मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा, शायद यहाँ पे इनफरादी तौर लिंचिंग होती है और होनी भी नहीं चाहिए, हम सभी को उसके लिए खड़ा होना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। अफसोस ये है कि इस मुल्क में ये मुल्क अक़वाम का मुल्क है, ये किसी एक कौम का मुल्क नहीं है, ये अक़वाम का इत्तेहाद है। जुनूब से लेके शुमाल तक आप देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के अक़वाम है, और ये हमारी खूबी है, हमारे रंग अलग अलग है, हमारी ज़ुबानें अलग अलग है, हमारी कौमें अलग है, जो एक मुल्क बनाता है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इन अक़वाम में एक, अगर आप देखें घरों पे लिंचिंग हो, बुलडोज़र चला जाए, हमें वो उस ज़्यादती का एहसास होता है, अच्छा नहीं लगता है। एक कौम के साथ लिंचिंग की गई, एक कौम पे बुलडोज़र चलाया गया जम्मू कश्मीर की पूरी कौम पे बुलडोज़र, इंस्टीट्यूशनल बुलडोज़र चलाया गया, पूरा हिंदुस्तान खामोश था। लिंचिंग की गई उस कौम की। मैं ना मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ना हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी पंडित की बात कर रहा हूँ, कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, बौद्ध की बात कर रहा हूँ, सिख की बात कर रहा हूँ, डोगरी, गुजर, हर एक की बात कर रहा हूँ। हमसे हमारा आईनी हक छीना गया, बुलडोज किया गया गैर जमहूरी तरीके से, और उस तरीके से कि हमारे लोग, जिसे कहा जाता है कि ओपन एयर प्रिजन, 8-9 महीने तक आम लोग कैद में थे, मवासलात नहीं थी, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं था, मीडिया अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रहा था, हर घर के सामने आर्मी खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, फोर्सेस खड़े थे। हमसे हमारा हक छीना गया, आईनी हक छीना गया, गैर जमहूरी तरीके से छीना गया, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, तकसीम किया गया, एक लिंचिंग हुई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की लिंचिंग हुई, बुलडोजिंग हुई, बुलडोज किया गया, आवाज़ नहीं उठी, हम सब खामोश थे। हमें लगा कि शायद कश्मीरियों के साथ हो रहा है, मगर हालात और तारीख गवाह है कि 2019 के बाद जो आजमाइश कश्मीर में की गई, जो बुलडोज़र कश्मीर में चलाया गया, वो बुलडोज़र फिर यूपी की गलियों में भी चला, वो मध्य प्रदेश में भी चला, राजस्थान में भी चला, दिल्ली में भी चला। तो हम जब तक कि ये ना समझे कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना है, ये कॉन्फ्रेंसेस, ये आप इदारे बनाए, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हाँ, इब्तिदा है, मगर आप हल के लिए कोशिश करें। हल के लिए आपको सड़कों पे आना है, इंस्टीट्यूशंस में जाना है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। मुझे उम्मीद है कि ये इदारा इंशाअल्लाह रहमान उस सिमत में ज़रूर काम करेगा। मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके आया हूँ। अगर पार्लियामेंट में काम करना है, जितने भी साल काम करने का मौका मिले, मुस्तज़फ़ीन के लिए बात करूँ, ऑप्रेस्ड के लिए बात करूँ, इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए हमेशा कोशा रहूँगा। आप सभी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।